Hi students, welcome to SS Bhushan channel. I am Dr. SS Bhushan. Today we shall deal with the model question paper that is meant for Sem 2 General English of Andhra Kesari University. Okay, semester 2, so Skill Bridge 2 model question paper with effect from 2025-26. You can find all these things here. Marks 70, next time 3 hours. Section A, Roman number 1. Answer any two of the following in about 50 words each. 2 into 5, 10 marks. Write a note on good manners with reference to on saying please. For this you can find the answer in SSB book, that is in page number unit 1 page number 4. Please download the app called SSB from Play Store. A black letters to SSB అని ఉంటుంది కదా. You can get it from your టీచర్ ఆల్సో, ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఆల్సో. లింక్ పెట్టమంటే పెడతారు, లేదంటే మీరు నాకు ఇక్కడ కామెంట్స్లో తెలియజేసినట్లయినా నేనైనా సరే మీకు పంపిస్తాను. యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో ఈ పేజ్ నెంబర్ అది ఫ్రీ ఈ బుక్. అందులో టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ హ్యాండ్ బుక్గా ఉంటుంది, అంటే గ్లాసరీ ఉంటుంది చక్కగా, నెక్స్ట్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, సమ్మరీ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్వేచ్ఛానువాదం కూడా ఉంటుంది, తెలుగు అనువాదాలు కూడా ఉంటాయి. So write a note on good manners with reference to on saying please. You can find it in page number 4. What was promised by the American Declaration of Independence? So this you can find in page number 37 in the lesson. I have a dream by Martin Luther King Jr. Next, who are discriminated people and how are they discriminated against? So for this also you can find answer in page number 37 because it is a question given from I have a dream by Martin Luther King Jr. ఇక డిస్క్రిమినేటెడ్ పీపుల్ ఎవరు అంటే ఆ బ్లాక్ పీపుల్ అని. వాళ్ళకి పాపం ఓటింగ్ రైట్స్ లేవు, మిగతా ఈక్వాలిటీకి సంబంధించినటువంటి ఏ రైట్స్ లేవు. హౌ కెన్ మిజరీ బీ రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ యాజ్ డిస్కస్డ్ బై స్వామి వివేకానంద? యూ క్యాన్ ఫైండ్ దిస్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 5 పేజ్ నెంబర్ 122, ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ బై స్వామి వివేకానంద. నెక్స్ట్ Roman number 2. Answer any two of the following in about 50 words each. 2 into 5, 10. How did Subbaya meet his tragic end? You can find this answer from Unit 1 half a rupee worth by R.K. Narayan, page number 14. Write a short note on the character of Della. For this you can find the answer in Unit 3 page number 64 in the lesson called The Gift of Magi by O. Henry. What message does Sudhamurti give about independence and self-respect? For this you can find the answer in Unit 4 page number 83 in the lesson in the short story How I Taught My Grandmother to Read by Sudhamurti. ఒక మనిషి తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడడం ఎలా అన్నటువంటిది, తన అంటే చదువు రాకపోతే అమ్మమ్మ ఎంత బాధపడ్డది అన్నటువంటి విషయం అందులో చాలా చక్కగా అన్నమాట. ఆమె తన ఆత్మాభిమానాన్ని చెబుతూ వెలిబుచ్చినటువంటి కథని చక్కగా చెప్పారు. ఎవరు? అమ్మమ్మ గారి ఆత్మాభిమానం. ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ అబౌట్ 50 words each. Justify the title of the play The Never Never Nest. For this you can find the answer in Unit 3 page number 58 by Cedric Mount. Never Never Nest by Cedric Mount. వాట్ ఈస్ ద సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ప్లే? ఇందులో ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే ట్విస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, మీరు చూడండి. ఆ బేబీ కూడా చివరికి వీళ్ళు ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద తెచ్చుకున్నారు. బ్రింగ్ అవుట్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇన్ ద ప్లే. సో ఆల్ దీస్ 3 ఆన్సర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద నెవర్ నెవర్ నెస్ట్ బై సెడ్రిక్ మౌంట్. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ ఎనీ two of the following in about 50 words. Discuss the theme of the poem if. Theme of the poem if. In Unit 2 page number 31 you can find this if, the poem if by Rudyard Kipling. How is the poem relevant to the contemporary world? ప్రస్తుత వర్తమాన కాలానికి లేదా వర్తమాన ప్రపంచానికి లేదా యువతకి ఆ పోమ్ ఎలా అన్నమాట, ఆ పద్యం ఎలా మనకు ఉపయోగపడుతుంది? చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనం అనేకం తెలుసుకోవచ్చు. 4-5 గంటలు మీరు అలాంటి క్లాసులకు వెళ్తే ఎంతో వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఈ పోమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పోమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అసిమిలేట్ ఆర్ డైజెస్ట్ దిస్ పోమ్, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇది చాలా చక్కగా మీరే కనుక ఉపవాసాన్ని పట్టి చక్కగా జీర్ణించుకోగలిగితే మాత్రం ఇది అద్భుతమైనటువంటి పోమ్ అండి ఇది. హౌ ఈస్ ద పోమ్ రిలవెంట్ టు ద కంటెంపరీ వరల్డ్ ఇఫ్. ఓకే, బై రుడ్యార్డ్ కిప్లింగ్. ఎగ్జామిన్ ద రోల్ ఆఫ్ విల్ పవర్ యాజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద పోమ్. ఓకే, పట్టుదల అంటే ఏంటన్నటువంటి ఆ పోమ్లో ఎలా చెప్పారు. ప్రపంచం అంతా తలకిందులు అయిపోయినా సరే ఏం పర్వాలేదు, ఏమీ లేనటువంటి స్థితి నుంచి మళ్ళీ నువ్వు ఉన్నటువంటి స్థితికి ఎలా వెళ్ళగలవో అందులో మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది. కావాల్సిందల్లా పట్టుదల, స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్. సెక్షన్ బి, Roman number 5. Read the following passage and answer the questions that follow. Okay, answer the questions that follow. One passage to be given from the 3 prose lessons. The miseries of the world cannot be cured by physical help only. Cannot be cured by physical help only.
Until man's nature changes, these physical needs will always arise and miseries will always be felt, and no amount of physical help will cure them completely. The only solution of this problem is to make mankind pure. Ignorance is the mother of all the evil and all the misery we see. Let men have light, let them be pure and spiritually strong and educated. Then alone will misery cease in the world, not before. We may convert every house in the country into a charity asylum. We may fill the land with hospitals, but the misery of man will still continue to exist until man's character changes. Okay, who is the author of the above passage? So the secret of work, Swami Vivekananda. So the author of the above passage is Swami Vivekananda. When will misery cease in the world? ఈ అజ్ఞానము లేదా అంధకారము లేదా దారిద్ర్యం అన్నటువంటిది ఎప్పుడు ఆగుతుంది అంటే ఎప్పుడు మనం వాళ్ళని విజ్ఞానవంతులుగా లేదా కాంతివంతులు. దెన్ అలోన్ విల్ మిసరీ సీజ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎప్పుడు లెట్ దమ్ బి ప్యూర్ అండ్ స్పిరిచువల్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్. దెన్ అలోన్ విల్ మిసరీ సీజ్ ఇన్ ద వరల్డ్. విచ్ వర్డ్ ఇన్ ద పాసేజ్ మీన్స్ షెల్టర్. షెల్టర్ అన్నటువంటి పదానికి అర్థం ఇందులో ఈ పాసేజ్లో ఎక్కడ ఉందో అది చూడండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఆల్ ద మిసరీ వి సీ? ఇగ్నరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లం? ఇక్కడ కావాల్సిందల్లా మనిషికి గుణగణమే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి, రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. యాడ్ ఏ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ ఆర్ అనదర్ వర్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. సో ఈ పోమ్ ఎందులో ఉంది అంటే ఇది మనకి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ పాసేజ్ అన్నటువంటిది మనకి ఎక్కడి నుండి ఇచ్చారు అని అంటే ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్, పేజ్ నెంబర్ 122 బై స్వామి వివేకానంద. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి, రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో యాడ్ ఏ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ ఆర్ అనదర్ వర్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. సో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్పేది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇవంతా కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయనంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, పేజ్ నెంబర్ 22, యూనిట్ 1, పేజ్ నెంబర్ 22 ఇన్ ఎస్ఎస్బి ఫ్రీ ఈ బుక్. మ్యాచ్ ద గివెన్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ విత్ దేర్ ఈక్వలెంట్ మీనింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ క్యాన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 147, యూనిట్ 5, 147 వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఏ హ్యాండ్ రైటింగ్ దట్ కెనాట్ బి రెడ్. అసలు ఏమాత్రం చదవడానికి వీలు కానిది హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇల్లిజిబుల్. వన్ హూ స్పీక్స్ లెస్, తక్కువగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి. రిటిసెంట్. ద స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్, ఆర్నిథాలజీ. వన్ హూ ఈజ్ ఈజీలీ డిసీవ్డ్, గల్లిబుల్. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. The functions of universities have steadily increased over the centuries, and today they have to play a variety of roles. First, to foster the spirit of free inquiry. సో ఇదంతా ఏంటి? నోట్ మేకింగ్ మీరు ఎలా నేర్చుకుంటారని అంటే మీకు మోడల్ నోట్ మేకింగ్ అన్నటువంటి యూనిట్ 4, పేజ్ నెంబర్ 115 ఇన్ ద ఎస్ఎస్బి ఫ్రీ ఈ బుక్లో మీరు చూడొచ్చు, సెమిస్టర్ 2లో. ఓకే, అందులో మీరు స్టోర్ అని ఉంటుంది. ఎస్ఎస్బి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళాక ఫస్ట్ స్టోర్ అని ఉంటుంది, లేదంటే లింక్ మీరు ఇక్కడ కామెంట్స్లో పెడితే నేను మీకు పంపిస్తాను. రైట్ ఏ రిపోర్ట్ ఆన్ క్లీన్లీనెస్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్. సో రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఇది మీకు పేజ్ నెంబర్ 73లో మీరు ఇది తెలుసుకోగలరండి. పేజ్ నెంబర్ 73. రైట్ ఏ రిపోర్ట్ ఆన్ ద లిటరరీ అవేర్నెస్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. ఇది కూడా ఇది కానీ. నెక్స్ట్, స్టడీ ద పై చార్ట్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. 1. సో డైలీ ఫ్రూట్ ఇంటేక్ అన్నటువంటిది ఎలా ఉండాలి? బనానాస్, యాపిల్స్, గ్రేప్స్, బెర్రీస్ ఇలా ఇన్ని తీసుకోవచ్చు లేదా అన్నటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తారు. సో విచ్ ఫ్రూట్ టేక్స్ అప్ ద బిగ్గెస్ట్ స్లైస్ ఆఫ్ ద పై అనేటప్పుడు యాపిల్స్ 40% ఉంది. యూ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్ వెరీ ఈజీలీ. ప్రిపేర్ ఏ నోటీస్ అండ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ద లిటరరీ అండ్ కల్చరల్ కమిటీ ఆఫ్ ద కాలేజ్ టు కండక్ట్ ద కాంపిటీషన్స్ ఫర్ ద కాలేజ్ యానివర్సరీ. సో ఇదేంటన్నా నోటీస్ అండ్ మినిట్స్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 135. నోటీసెస్, ఎజెండాస్, మినిట్స్ అన్నటువంటిది ఉంది. దయచేసి అందులో విద్యార్థులందరూ కూడాను, మన ఆంధ్రకేసరి విద్యార్థులందరూ కూడాను ఈ ఎస్ఎస్బి యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ ఫ్రీ ఈ బుక్ని పొందవలసిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ SS Bhushan. Please share the links of SS Bhushan also to all of your WhatsApp contacts. Right, thank you.